Hello students, today we are going to see our next lesson, coins and currency notes, page number 33. Okay, in previous video we have already seen the types of Indian currency, that is currency notes and coins. Okay, now see in your textbook what is given. There is first question. Look at the picture of the currency notes given below. Write their values in the boxes. There are some currency notes are given and you have to write the values of that notes in given boxes. First, there is 100 rupees notes. You can see clearly. Yesterday you have seen that note in first video of currency. So write the value of those note is 100. You have to write in this box 100. Okay. Then there is 500 note. ही जी नोट आहे ही सध्या कुठेही वापरली जात नाही, ही बंद झालेली. दिस इज बॅन नोट. देर इज आपल्याला ही करन्सी म्हणून कुठेही वापरात मिळत नाही. ही 500ची नोट आणि ही 1000ची नोट ही आपल्या गव्हर्नमेंटनी बंद केलेली आहे. इथं फक्त तुम्हाला इथं त्याची व्हॅल्यू किती दिसतीये नोटेवरती तेवढी लिहायची आहे. तर ह्या नोटची व्हॅल्यू किती आहे 500. यू कॅन सी क्लिअरली 500. सो यू हॅव टू राईट जस्ट 500 इन दिस बॉक्स. ओके. सिमिलरली you can see 1000 in on this note, so you have to write just 1000 in this box. The note has value of rupees 1000. Okay, after that you can see here are two coins. Okay, first is you can see this is 5 rupees coin. So just write 5 in this box. Okay. The another one here is a coin of rupees 1. So you can write here value. This coin has a value of rupees 1. Just write 1 in this box. Now another question. What is the question? Write the total amount or value in the empty boxes. आता इथं तुम्हाला काय दिलेलं आहे तर काही नोट्स दिलेले आहेत. ओके, ही आहे. पहिलं वरचं पाहूया आपण. इथं एक एक्झाम्पल त्यांनी सॉल्व करून दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल ही आहे 500ची नोट, ही आहे 100ची नोट आणि ही आहे 50 रुपीजची नोट. So 500 plus 100 is equal to 600 आणि ही आहे 50 रुपीची नोट. सो टोटल किती झाले 650 आणि इथं बघा काय लिहिलेलं आहे 650. आता आपल्याला सेम हेच खालच्या एक्झाम्पलमध्ये करायचं आहे. तर कसं करणार आहे तर सी ही आहे 500ची नोट. ओके, हिअर इज 2 notes ऑफ रुपीज 100, 1 and 1. 2 notes ऑफ 100. हिअर इज 1 note ऑफ 50 रुपीज 50 आणि below that there are 6 coins of rupee 1. 1 2 3 4 5 आणि 6. किती आहेत हे 6 रुपीज आहेत. तर मग आपल्याला ही टोटल अमाऊंट कशी काढायची आहे. वी कॅन डू दॅट इन अ सिम्पल वे. जस्ट ॲड 500ची
वन नोट आहे. 100च्या 2 नोट्स आहेत म्हणजे किती आहेत 200. आणि 50 रुपीज आहेत म्हणून 50. ती वन नोट आहे म्हणून ओनली 150. ओके. अँड हिअर इज 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज म्हणून 6 रुपीज. टोटल किती झाले 6 रुपीज. आता ह्या सगळ्यांची जस्ट ॲडिशन करायची आहे आपल्याला. तर किती होईल 6, 5 and 7. 756 is the total amount of this. Okay. Just you have to write the total of these rupees, that is 756. Now see, there is another example. Here is 500 rupees note. Here is 20 rupees. Here is 10 rupees note. This is 5 rupees. This is 2 rupees coin and 2 coins of 1 rupees. Okay. Now just add. Just you have to write to calculate total value. 500 ची 1 नोट आहे. 20 रुपीज, 10 रुपीज. 20 ची 1 नोट आहे, 10 ची 1 नोट आहे. खाली 5 रुपीज आहेत. 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 म्हणजे किती झाले 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 8 and 9. So just add 9 in this and then you can get total amount. 500 and किती होतात 39. 539 total rupees आहे. How much money you have 539. Okay. Now see next page. हे पेज खूप सोपं होतं. हे सगळ्यांना समजलं असेल. आता आपण नेक्स्ट पेज बघूया. Here is next page. Here is some dialogues or some conversation is given. There are friends Tony, Salma. Okay. Tony says, I have 3 notes. Their total value is 75 rupees. टोनीकडे किती रुपीज आहेत तर 75 रुपीज आहेत. आणि सलमा काय म्हणते I too have 75 rupees but I have 5 notes. आता टोनीकडे तर 75 रुपीज आहेत पण त्याच्याकडे नोट्स किती आहेत तर फक्त 3 आहेत. आणि सलमाकडे किती नोट्स आहेत तिच्याकडेही 75 रुपीज आहेत पण तिच्याकडे नोट किती आहेत 5. हाऊ कॅन दॅट बी. हे कसं पॉसिबल आहे तर हे आपण आता पाहूया. तर टोनीकडं 3 नोट्स आहेत. कोणत्या नोट्स आहेत इथं दिलेलं आहे. 1 50 रुपीज नोट, सेकंड 20 रुपीज नोट अँड थर्ड वन इज 5 रुपीज नोट. 50 प्लस 20 प्लस 5 किती झाले तर टोटल होते 75. सो जरी टोनीकडे 3 नोट्स असल्या तरी त्याच्याकडे अमाऊंट किती आहे 75 रुपीज. टोनी हॅड 75 रुपीज. ओके. आता खाली आपल्याला सलमाकडे कोणते किती पैसे आहेत 75 रुपीज आहेत पण 5 नोट्स आहेत ते कसे काय तर तेही दिलेलं आहे. तर हिअर इज 3 नोट्स ऑफ 20 rupees. Okay, 3 notes of 20 rupees, 20, 20, 20, that is 60 rupees. Okay, आणि 10 rupees आहेत आणि here is 5 rupees ची 1 note आहे.
तर 60, 10 अँड 5 टोटल किती झाले? 60 आणि 10 70 रुपीज प्लस 5 रुपीज दॅट इज 75 रुपीज. दो देर आर 5 notes, the value of 5 notes also 75 रुपीज. जरी टोनीकडे 3 नोट असल्या तरी त्याची व्हॅल्यू किती झाली? 75. आणि सलमाकडे 5 नोट्स आहेत पण त्या स्मॉलर आहेत म्हणून त्याची पण अमाऊंट, त्याची पण व्हॅल्यू ही 75 झाले. याचा अर्थ असा की नोटची व्हॅल्यू ही खूप महत्त्वाची आहे त्याच्या नंबरपेक्षा. ओके, आपल्याकडे 5 रुपीजच्या 10 नोट्स असल्या आणि 10 रुपीजच्या 10 नोट्स असल्या तरी जरी 10च असला अमाऊंट नंबर तरी त्याची व्हॅल्यू ही कमी आहे का जास्त आहे हे जास्त इम्पॉर्टंट असतं. तर आता संजू काय म्हणतो ते पाहूया आपण. संजू सेज I have a 100 rupees note, 4 notes of 20 rupees, 6 notes of 1 rupee each. How much money do I have? तर संजू हा तुम्हालाच विचारतोय बरं का. काय विचारतोय? माझ्याकडे I have a 100 rupees note. a 100 rupees note म्हणजे फक्त एकच नोट 100ची आहे. म्हणजे किती रुपीज आहेत? 100 रुपीज आहेत. पुन्हा 4 notes of 20 rupees. आता 20 रुपीजच्या 4 notes त्याच्याकडे आहेत असं तो म्हणतोय. म्हणजे किती? 1 2 3 4. जर 20च्या 4 notes आहेत म्हणजे किती आहेत? 80 रुपीज आहेत. आणि त्यानंतर त्याच्याकडे काही कॉईन्स आहेत. किती आहेत? तर 6 कॉईन्स आहेत 1 रुपीच्या. तर म्हणजे किती अमाऊंट आहे? म्हणजे किती पैसे आहेत? 1 2 3 4 5 6 रुपीज आहेत. मग आता ह्याच्याकडे टोटल किती पैसे आहेत? हाऊ मच मनी डू ही हॅज? ही हॅज 186 रुपीज. ओके, कळलं आपल्याला? जस्ट यू हॅव टू ॲड द व्हॅल्यूज ऑफ कॉईन्स ऑर नोट्स गिवन. ओके, तर नेक्स्ट पाहू आपण. राजू काय म्हणतो? I have 186 रुपीज. यू हॅव 186 रुपीज ऑल टुगेदर. आता जे आपण काउंट केलं संजयकडे किती रुपये आहेत त्याचं हे आन्सर आहे. राजू म्हणतो 186 रुपीज तुझ्याकडे आहेत. मग आता अनिता काय म्हणते? I have 4 notes. They are worth 170 rupees all together. Can you guess which note I have? ती काय म्हणते? माझ्याकडे 4 notes आहेत आणि त्याची व्हॅल्यू आहे ही 170 रुपीज आहे. तर मग माझ्याकडे कोणत्या नोट्स आहेत हे तुम्ही गेस करू शकता का? तर हे खाली गेस केलेलं आपल्याला दिसून येत आहे. 100 रुपीजची 1 नोट असेल, 50 रुपीजची 1 नोट असेल आणि 10 रुपीजची 1 नोट असेल, 2 नोट्स असतील. तर मग किती झाल्या? टोटल 170 रुपीज झालेले आहेत. तर आता त्याने तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारला आहे. कॅन वी गिव्ह रुपीज 170 युझिंग 4 नोट्स इन एनी अदर वे? आता त्यांनी काय म्हटलं आहे? 170 रुपीज 170 रुपीजच द्यायचे आहेत, 4 नोट्सच द्यायचे आहेत. मग आता फक्त ह्या नोट्स ज्या दिलेल्या आहेत त्याची व्हॅल्यू चेंज करून तुम्हाला 4 नोट्स द्यायच्या आहेत. तर कसं देणार आपण? तर पहिल्यांदा आपण 50 रुपीजची, सपोज आपल्याकडे 50 रुपीजची 1 नोट आहे, अजून एक नोट आहे. तर किती झाले? 50 100 झाले. ओके, मग आपण 50 रुपीजची अजून एक नोट घेतली तर किती झाले? 150 झाले. 50ची टोटल होते 150. मग राहिले किती? 20 राहिले. मग आपण काय करणार आहे? 20 रुपीजची अजून एक नोट घेणार. ओके, झाल्या 4 नोट झाल्या पण ह्याच्यापेक्षा वेगळ्या झाल्या आणि ह्याची टोटल किती होते? 150.
70. ओके, अशा पद्धतीनं आपण वेगवेगळ्या नोट्सच्या त्याच्या व्हॅल्यूनुसार वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स करून वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्याचा वापर केला जातो व्यवहारामध्ये. तर शक्य झालं तर तुम्हाला ज्या नोट्स मिळतील त्या पाहायला मागून घ्या पेरेंट्सकडनं आणि ऑब्झर्व करा आणि परत देऊन टाका, तुमच्याकडे ठेवू नका. ओके.